اگر جانے کا یقین نہ ہو تو اس وقت تک بھوکے پیاسے کیوں بیٹھیں گے؟ بھائی چھوڑیں اس بات کو، باقی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ کس نے کہا ہے ہمیں 6 بج گئے؟ صبح 5:02 پہ ہم نے کھانا چھوڑا تھا، اب 6:02 ہو رہے ہیں، 13 گھنٹے ہو گئے، ہم نے نہیں کھایا نہیں پیا، اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، رب دیکھ رہا ہے اور کسی کا پہرا نہیں، کسی کی قدر نہیں، کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی پکڑے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ میرے رب کے لیے رکھا تھا، وعدہ بھی اسی کے ساتھ ہے، معاہدہ بھی اسی کے ساتھ ہے، رکھا بھی اسی کے لیے ہے۔ اگر اس رب سے نہ ملنا ہو تو کیا ضرورت ہے 13 گھنٹے بھوکے رہنے کی؟ بات سمجھنے کی ہے نا۔ اگر واپس نہ جانا ہو، ایک آدمی بغیر عذر کے کھا پی رہا ہے صبح سے شام تک، عذر بھی کوئی نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا بہانہ بھی، بھئی عذر بھی بتایا ہے نا کہ تم میں سے کوئی مریض ہو، کوئی سفر میں ہو، کسی کو پرابلم ہو تو فرمایا بعد میں پورے کر لیں، لیکن اور کچھ بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے اور کوئی مسافر بھی، بول بھئی کوئی مسافر بھی نہیں ہے، لیکن صبح سے شام تک بھوکا پیاسا کھاتا پیتا پھر رہا ہے، چلتا پھرتا پھر رہا ہے، جبکہ اللہ نے اسے حکم دیا تھا روزہ، سمجھو بھئی روزہ رکھو، اس نے نہیں رکھا تو کیا خیال ہے عید والے دن اس پہ FIR ہو جائے گی؟ بولو بھئی عید والے دن یہ اریسٹ ہو جائے گا، کوئی جرمانہ ہو جائے گا، کوئی بہت بڑا فائن اس پہ پڑے گا؟ اچھا اس کے اوپر فائن نہیں پڑے گا، یہ اریسٹ نہیں ہوگا، جس نے 30 پورے رکھے عید والے دن اسے چیک ملے گا؟ بولو بھائی چیک ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ وہی بھوک پیاس جو اس نے کاٹ لی ختم ہو گئی، عید والے دن اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ میرے دوستو اگر رب سے ملنے کی امید نہ ہو، کس کو پڑی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کس کو پڑی ہے کہ وہ لذات کو چھوڑ دے، کس کو پڑی ہے وہ خواہشات کو چھوڑ دے؟ اللہ کی قسم ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر انسان کو اللہ جل شانہ کے قریب کر سکتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے۔ اچھا دیکھو ساری عبادات اللہ کے لیے ہے، یہ نقطہ سمجھنا، یہ ساری عبادات کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ ہم نے تو نماز پڑھی وہ بھی آپ کے لیے، ہم نے حج کیا وہ بھی آپ کے لیے، ہم نے صدقہ کیا وہ بھی آپ کے لیے، عامر بھائی خیرات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے، اور سارے لوگ جتنے اعمال کرتے ہیں سب تیرے لیے، لیکن تیرا حکم یہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ سمجھ رہے بات کی؟ روزہ میرے لیے ہے، بھئی نماز بھی ہم نے آپ کے لیے پڑھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں، سمجھنا علماء نے 3 باتیں لکھی ہے۔ فرمایا پہلی بات، باقی جتنی عبادات ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اور بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے گئے تو جماعت میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، آپ جماعت میں چلہ لگانے لگے تو وہاں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، آپ جناب حج میں گئے تو وہاں اور بھی لاکھوں لوگ تھے، آپ نے خیرات کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا۔ روزہ ہے یا نہیں، یا اسے پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بھئی یہ 10-15 منٹ رہے گا روزہ کھولنے میں، آپ بتا سکتا ہے کوئی کہ مجھے روزہ ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا معلوم؟ یہ تو معاہدہ ہی صرف رب کے لیے ہے۔ رب فرماتا ہے اس میں کوئی اور شامل ہی نہیں ہوتا، اس لیے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، بدلہ میں دوں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں روزے پہ صرف آپ کو اللہ پاک کی رحمت بتا رہا ہوں کہ روزہ خصوصی عبادت ہے۔ اگلی بات، علماء نے لکھا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، بدلہ میں دوں گا۔ اس کا دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کے لیے؟ بولو بھائی کس کے لیے؟ اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب پڑھ گیا نا، جرمانہ پڑ گیا۔ اگر فرض چھوٹ گیا تو سرے سے نماز ختم، دوبارہ پڑھے گا۔ اگر حج پہ گیا ہے وہاں پہ کوئی چیز بھول گئی، کوئی صاف ہو گیا تو علماء کہتے ہیں دم پڑ گیا، اس کے مطابق جو چیز چھوٹی ہے، جو عمل چھوٹا ہے اس کے مطابق جرمانہ پڑ گیا۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، بھول کے بھی باہر نکل گیا تو اس کا روزہ، اس کا اعتکاف
बोल भाई, टूट गया। अच्छा, रोजे में था, उठा के पूरा जग पानी का पी गया, भूल गया था। भूला नमाज में भी है लेकिन वहां जुर्माना हुआ, भूला हज में भी है लेकिन वहां जुर्माना हुआ, भूला इत्काफ में भी है लेकिन वहां जुर्माना हुआ, लेकिन वो अब रोजे में भूला, भूल के सारा गिलास पी गया, सारा जग पी गया, लेकिन ज़हन में नहीं था कि मैं रोजादार हूं। अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिही, जो खाया पिया वो मेरी तरफ से मेहमानी हो गई, तेरा रोजा भी मौजूद है, न इबादत ज़ाय हुई है न जुर्माना हुआ है, जो खिलाया पिलाया है वो मेरी तरफ से रहमत हो गई। उसके बदले में और रोजा भी, दो बातें। तीसरी बात अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, बदला मैं दूंगा। उलमा ने दूसरी बात, तीसरी बात ये लिखी है जो रब फरमा रहे हैं कि अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिही, क्या माना? फरमाया कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरिश्ते आएंगे, कहेंगे या अल्लाह ये आदमी आए हैं, इनके पास बहुत सी नमाजें हैं, इनके पास खैरात है, इनके पास सदका है, इनके पास मुख्तलिफ अमाल है। अल्लाह फरमाएंगे इनसे नेकियां लेते जाओ, इनसे अमाल लेते जाओ, नेकियां गिनते जाओ और नेकियां इनको देते जाओ, जो अपनी नेकियां जाकर तलवा लें। लेकिन जब बारी आएगी रोजे की तो अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों दरमियान से हट जाओ, न तुम इसके रोजे को नाप सकते हो, न तोल सकते हो, न इसकी कैफियत को तुम जानते थे, इसके अंदर क्या था, इसका गला खुश्क हो रहा था, इसकी जुबान पे कांटे चल रहे थे, इसका गला बार बार खुश्क हो रहा था, इसके जिस्म के अंदर कितनी सुस्ती और कितनी तकलीफ हो रही थी, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ये रोजा तोड़ सकता था, मेरे डर की वजह से नहीं तोड़ा, ये अंदर जाके खा पी सकता था, कोई इसको ताना ना देता, कोई इसको कहता ना, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, जुर्माना कोई नहीं होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने मेरे साथ मुआहदा पूरा किया था। रोजे के अजर और सवाब को न तुम गिन सकते हो, न तोल सकते हो, न नेकियां बना सकते हो। फरिश्तों दरमियान से हट जाओ, अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, बदला मैं दूंगा। अच्छा, क्या ख्याल है, मजदूर को पता हो ना शाम को क्या मिलना है तो उसे मजदूरी में दिल लगता है, समझ नहीं आई भाई? जिसको पता है शाम को मुझे 2000 मिलने हैं, जिसको पता है शाम को मुझे 5000 मिलने, जो भी उसकी मजदूरी तय, जो मजदूरी तय हो जाए तो आदमी को मजदूरी करने में, तो ये जो भूखे प्यासे बैठे हैं ना, मजदूरी करने में मजा आ रहा है, इसलिए कि हमें पता है हमारा रब हमें अपने हाथ से देगा। हमारे रब ने हमसे वादा जो कर लिया, अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, बदला मैं दूंगा। लेकिन बात समझे, उलमा ने लिखा है मखलूक में से अगर कोई छोटे ग्रेड वाला दे वो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, उससे बड़े वाला दे, कोई सीएम पीएम किसी को दे तो वो अपने ग्रेड के मुताबिक देता है। जब रब देगा, बोलो भाई, जब रब देगा तो फिर कितना देगा? क्या ख्याल है, थकावट उतर जाएगी कि नहीं उतर जाएगी? भाई आज एक हो गया है, आगे 29 रह गए ना, मैक्सिमम 29 हो गए, इससे ऊपर तो नहीं हो सकते ना। ये तो नहीं है कि अल्लाह ने कहा 6 महीने पर पूरा रोजा। भाई मेरे रब ने जो भी हुक्म दिया है, जिस वक्त भी दिया है, उसको पूरा करने में हमारी कामयाबी है, अपनी ख्वाहिशात पे चलने में हमारी कामयाबी नहीं। यही कुछ समझाना चाहते हैं कि वापस जाना है, मेरे रब ने तय कर दिया है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मेरे महबूब इनको बताओ वो मौत जिससे डरते हो, जिससे भागते हो, जिससे बचते हो, जिससे छुपते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत जरूर तुम्हें आज मिलेगी। घर में होगे, बाहर होगे, बच्चों में होगे, या प्रदेश में होगे, घर पहुंचना चाहते होगे, अभी रास्ते में होगे, और मैं जहां भी होगे, जिस मकाम पर भी होगे, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुम्हें आन पकड़ेगी, वो मौत तुम्हें, क्या ख्याल है, आन पकड़ेगी। मरना चाहोगे तब भी मर जाओगे, नहीं मरना चाहोगे फिर भी मर जाओगे। आदमी बाप का जीना चाहता है, कहता सारी जिंदगी कमाता रहो, अब तो ये इकट्ठा हुआ, अभी तो मेरे खाने के दिन थे, और फिर आंखों में आंसू लेते हुए फिर अल्लाह ताला की तरफ लौट जाता है। फिर रब की तरफ जब लौट रहा होता है तो दो में से एक हालत होती है, या अल्लाह को राजी करके जा रहा है या अल्लाह को नाराज करके जा रहा है। दोस्तों खुदा के लिए पता नहीं किस वक्त कौन से स्टेशन पे मौत पकड़ ले, हम हर हाल में अल्लाह को राजी करने में लगे। किसमें भाई, किसको राजी करने, बोलो किसको? अगर अल्लाह राजी है तो कीप इन योर माइंड, मौत से अच्छा बेहतर दिन कोई नहीं है। दुनिया से दिल ही नहीं लगा हुआ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह का आखिरी वक्त आ गया, बीवी रो रही है, कहने लगे क्यों रो रही हो? लेकिन आप दुनिया से जा रहे हैं, जुदाई का वक्त है, सहाबी रसूल, मुअज़्ज़िन रसूल, अल्लाह के नबी ने इतने फज़ाइल बताए, आप दुनिया से जा रहे हैं तो इसकी वजह से आपकी जुदाई में रो रही। कहने लगे अल्लाह की बंदी, आज तो खुशी का दिन है,
गदन नल्क़ल अहिब्बा मोहम्मद व हिज़्बा। और मैं हुजूर भी चले गए, हुजूर के साथी भी आगे चले गए, मैं अकेला दुनिया में रह गया, मैं यहाँ दुनिया के कैद खाने में पड़ा रह गया। वो वहाँ पर कल जाएंगे, हुजूर से मुलाकात होगी, हुजूर के साथियों से मुलाकात होगी, अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। यानी कि तो खुशी का दिन है, आज तो परेशान हो रही है, लेकिन खुशी का दिन किसके लिए है? जो अल्लाह को, क्या ख्याल है अल्लाह को? दोस्तों, जैसे रोज़े में हमारे और आपके दिल में ये बात है ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे, भाई पानी मुंह में डालते हो, कुली करते हो, फिर वापसी फेंक देते हो, 2 घूंट अंदर क्यों नहीं जाने देते? कोई देख रहा है? यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? बोलो भाई, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो तुम्हें देख लेगा, जो रिकॉर्ड कर लेगा, जो बता देगा, जो पूछ लेगा? नहीं है ना। इसका मतलब है, अच्छा मुंह में है पानी, साथ वाले को पता नहीं होगा इसने पिया भी है नहीं पिया। अच्छा ठंडा पानी है, उधर धूप, उधर गर्मी है, उधर थकावट है, उधर ठंडा पानी है, मुंह में लेता है, लेकिन मुंह में घुमा के एक कतरा भी नीचे नहीं जाने देता। अगर कोई कतरा नीचे जाए तो खास खास को उसको बाहर निकाल देता है, हालांकि किसी ने देखा? बोल भाई, ये जो हलाल पानी का कतरा है ये गले से नीचे नहीं जाता, किसी का हराम माल कैसे गले से नीचे चला जाता है?